Welcome to the lectures on chemistry. In this session, we will be discussing on volumetric analysis. Volumetric analysis is Unit 2 in our chemistry syllabus of our curriculum. And the syllabus includes different ways of expressing the concentration of solutions: molarity, normality, molality, gram per liter, and percentage. We are also required to know about titration and its subtypes: acid-base titration, redox titration, and we are expected to know about primary standard substances, primary standard solution, secondary standard solution, end point, equivalence point, neutral point, and indicators. And then derivation of normality equation, relation between normality and molarity, and selection of indicators in acid-base titration and pH curve, and finally solving related numerical problems. So what is volumetric analysis? It is quantitative chemical analysis in which the amount of substance is determined by the volume it occupies in the solution. So substance ले solution में occupy गरेको volume को आधारमा quantitatively गर्ने chemical analysis लाई हामी volumetric analysis भन्छौं. It is commonly used to determine the unknown concentration of a known reactant. एउटा known reactant को कुनै solution मा concentration जुन चाहिँ unknown छ त्यो find out गर्नलाई हामी volumetric analysis को use गर्छौं. Expression of concentration of solutions. Solution को concentration लाई कसरी express गर्न सकिन्छ? In terms of percentage. Percentage को पनि 3 types. एउटा weight by volume percentage, अर्को weight by weight percentage, and volume by volume percentage. Weight by volume percentage भनेको weight of solute upon volume of solvent. So weight by volume into 100 gives weight by volume percentage. Example is 4 gram of NaOH is when dissolved in 100 milliliters of solution. This is weight by volume. Now another one is weight by weight. It is weight of solute upon weight of solvent into 100. An example is 4 gram of NaOH is dissolved in 100 gram of solution. And then the final one is V by V, where volume of solute upon volume of solvent into 100. An example is 4 milliliters of NaOH is dissolved in 100 ml of solution. So volume by volume. Mass percentage. Weight by weight लाई हामी mass percentage पनि भन्छौं. It is mass of the component per 100 gram of the solution as discussed earlier. For example, if WA is the mass of the component A, WB is the mass of the component B in a solution, then mass percentage of A in the solution is WA by WA plus WB into 100. हैन, अब 100 राख्यो भने त्यति पर्सेन्टेज भन्नु पर्यो, अथवा सुरुमै मास पर्सेन्टेज भन्यो भने मास पर्सेन्टेज बराबर 10 अथवा त्यसरी भन्दा पनि हुन्छ. सो यहाँ अलरेडी मास पर्सेन्टेज लेखा भएर सो इन्टु 100 नगरे पनि हुन्छ. सो a 10% solution of NaOH by weight. Weight भनेको मास नै हो हैन. 10% solution of NaOH by weight in water means that 10 gram of NaOH is present in 100 gram of the solution. So 10% solution भनेको 10 gram of solute is present in 100 gram of solution. The another one is volume percentage. Volume percentage भन्नाले volume of solute per 100 parts by volume of solution.
It is used in cases of a liquid dissolved in another liquid. Liquid dissolve gare belama we use volume percentage. For example, if VA is the volume of component A present in solution of volume B solution, then volume percentage of A in the solution equals to VA by V sol into 100. Mass percentage or weight by weight as discussed earlier. Mass of the component per 100 gram of the solution. Now weight by weight लेखे पनि mass र weight अब chemistry मा they are regarded as same terms हैन. त्यो weight भने पनि यो mass gram इसको unit हुन्छ. And mass of the component per 100 gram of the solution. So for example, if WA is the mass of the component A, WB is the mass of the component B in a solution, then mass percentage of A in the solution भनेको कति हुन्छ त WA by WA plus WB into 100. A 10% solution of NaOH by weight or mass in water भनेको के हो त 10 gram of NaOH is present in 100 gram of the solution. Solution भएको 100 gram मध्ये 10 gram चाहिँ NaOH हो भनेर भनेको. अर्को भनेको volume percentage P by V, volume of solute per 100 parts by volume of solution. Used in cases of liquid dissolved in another liquid. Liquid मा liquid dissolve भएको केसमा हामी volume percentage commonly use गर्छौं. For example, if VA is the volume of component A present in solution of volume B sol. एउटा solution को volume B sol छ र component A को volume चाहिँ VA छ भने volume percentage of A in the solution भनेको कति हुन्छ त VA by B sol into 100. So a 10% solution of NaOH in water by volume means that 10 cm cube of NaOH is present in 100 cm cube of solution, or 10 ml of NaOH is present in 100 ml of solution. 1 cm cube equals to 1 ml. तो पनि नोट गरिराखौं. Now grams per liter. Grams per liter भन्नाले amount of solute in grams. Solute को weight अथवा mass in grams dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution मा solute in terms of grams कति dissolve भएको छ त्यसैलाई नै हामी grams per liter भन्छौं. यसलाई हामी chemistry मा strength of a solution भनेर छुट्टै एउटा डेजिग्नेसन पनि दिएको छौं. So strength of a solution भन्ने बित्तिकै हामी grams per liter unit use गर्छौं. So grams per liter equals to weight of solute in grams by volume of solution in liters. So equals to weight of solute in grams. यदि volume of solution ml मा राख्यो भने के हुन्छ त ml लाई हामीले divide by 1000 गर्नु पर्थ्यो. So 1000 into 1000 हुन्छ. So weight of solute in grams upon volume of solution in ml into 1000 लाई ब्रेक गरेर 100 into 10 गराएको हैन. So weight of solute in grams by volume of solution in ml भनेको के हो त यो भनेको W by V को percentage हैन. So it is weight by volume को percentage into 10. So mass upon volume भनेको के हो density हैन. So mass upon volume भनेको density into percentage भनेको percentage purity. त्यो density यति भए पनि त्यसको purity कति छ त यो percentage लाई त्यसरी percent purity राखेर into 10 गरेर यसरी पनि grams per liter find out गर्न सकिन्छ. कुनै बेला specific gravity र percentage purity दिएको बेलामा grams per liter equals to specific gravity into percent purity into 10. weight by volume को percentage दिएको बेलामा W by V percentage into 10 is the grams per liter. अर्को भनेको mole fraction. Mole fraction भनेको ratio of moles of one component to the total number of moles of all the components in a solution. एउटा solution मा कुनै एउटा component को ratio of mole
उसको मोल र all other components को मोल को रेशियोलाई हामी मोल फ्र्याक्सन भन्छौं. इट इज डिनोटेड बाई G अथवा काई भन्छ यसलाई हैन. सो काई इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अपन टोटल नम्बर अफ मोल्स. सो नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु गिवन मास बाई मोलिकुलर मास इक्वल्स टु गिवन भोल्युम बाई मोलर भोल्युम. मोलर भोल्युम भनेको के हुन्छ त एट एनटीपी नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा कति हुन्छ 22.4. सो नम्बर अफ मोल्स यसरी फाइन्ड आउट गर्ने. अनि मोल फ्र्याक्सन अफ ए भनेको के हुन्छ त काई अफ ए इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ ए अपन नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ बी हैन. यदि एउटा सोलुसनमा सोलुसन ए र बी ले बनेको छ भने मोल फ्र्याक्सन अफ ए भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ ए अपन नम्बर अफ मोल्स अफ ए प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ बी भनेको टोटल नम्बर अफ मोल्स के भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ ए. सिमिलरली काई अफ बी भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ बी अपन टोटल नम्बर अफ मोल्स द्याट इज नम्बर अफ मोल्स अफ ए प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ बी. यस्तो गर्दा के हुन्छ त नम्बर अफ मोल फ्र्याक्सन अफ ए प्लस मोल फ्र्याक्सन अफ बी इक्वल्स टु 1. अनि म्याथमेटिकली यसलाई सल्भ गऱ्यो भने के आउँछ फ्र्याक्सनले कम्बाइन गऱ्यो भने 1 पार्ट आउँछ नि द्याट इज काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टु 1. नाउ मोलारिटी. मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिजल्भ पर लिटर अफ सोल्युसन हैन. पर लिटर अफ सोल्युसनमा कति मोल्स अफ सोल्युट डिजल्भ भएको छ त त्यही नै मोलारिटी हो. सो मोलारिटी अफ सब्स्टेन्स ए भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ ए अपन भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर. अनि नम्बर अफ मोल्स भनेको के हो त गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम इन लिटरको ठाउँमा एमएल राख्यो भने के हुन्छ त एमएल लाई डिवाइड बाई 1000 गर्नुपर्छ हैन. एमएल लाई लिटरमा कन्भर्ट गर्न त्यही 1000 यता राख्यो भने इन्टु 1000 गर्नु पर्यो हैन. सो गिवन मास बाई भोल्युम इन एमएल इन्टु 1000 इन्टु 1 बाई मोलिकुलर वेट. यसलाई ब्रेक डाउन गरे भने यसरी एक्सप्रेस गर्न मिल्यो हैन. सो गिवन मास बाई भोल्युम इन एमएल भनेको के हो त गिवन मास बाई भोल्युम इन एमएल इन्टु 1000 भनेको अघि हामीले के भनेको थियो ग्राम पर लिटर भनेर भनेको थिएन. सो मोलारिटी अफ सब्स्टेन्स भनेको ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट गर्यो भने पनि मोलारिटी आउँछ. अनि ग्राम पर लिटरको अर्को के थियो त एक्सप्रेसन W बाई V को पर्सेन्टेज इन्टु 10 अपन मोलिकुलर वेट गर्यो भने पनि मोलारिटी आउँछ. अनि ग्राम पर लिटरको अर्को के थियो त स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु पर्सेन्ट प्युरिटी इन्टु 10 अपन मोलिकुलर वेट गर्यो भने पनि मोलारिटी आउँछ. सो when 1 mole is dissolved in 1 liter त्यसलाई के भनिन्छ त मोलर सोल्युसन अथवा 1 मोलर सोल्युसन हैन. इफ हाफ मोल चाहिँ इज डिजल्भ इन 1 लिटर भन्यो भने के हुन्छ त सेमी मोलर हैन. इफ 1/5 मोल इज डिजल्भ इन 1 लिटर सोल्युसन त्यस्तोलाई चाहिँ 1/5 m अथवा पेन्टी मोलर हुन्छ. त्यस्तै 1/100 डिजल्भ गर्यो भने 1/100 m अथवा सेन्टी मोलर हुन्छ. त्यस्तै 1/1000 m भनेको मिली मोलर हुन्छ. यो चाहिँ सेमी मोलर मोलर हाफ मोल छ भने सेमी मोलर हैन. 1/5 मोल छ भने पेन्टी मोलर 1/100 मोल छ भने सेन्टी मोलर 1/1000 मोल छ भने मिली मोलर. नाउ नर्मालिटी. नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट डिजल्भ पर लिटर अफ सोल्युसन. सो 1 लिटर सोल्युसनमा कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट डिजल्भ भएको छ त्यही नै त्यो सोल्युसनको नर्मालिटी हो. सो नर्मालिटी अफ सब्स्टेन्स ए भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ ए अपन भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर्स. सो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त गिवन वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर्सलाई हामी भोल्युम इन मिलिलिटर्स लेख्यो भने डिभाइड बाई 1000 हुन्छ. त्यही यता गयो भने इन्टु 1000 भयो हैन. सो गिवन वेट बाई भोल्युम इन एमएल हैन. गिवन यसलाई रिएरेन्ज गरेको गिवन वेट बाई भोल्युम इन एमएल इन्टु 1000 इन्टु 1 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट. सो यो भनेको अगेन के हो त ग्राम पर लिटर्स
सो ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको पनि नर्मालिटी नै आउँछ। अनि ग्राम पर लिटरको अर्को एक्सप्रेसन के थियो त डब्ल्यु बाई भी को पर्सेन्टेज इन्टु 10, अर्को भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु पर्सेन्ट प्युरिटी इन्टु 10। यो दुवै केसमा डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गऱ्यो भने नर्मालिटी आउँछ। अनि when 1 gram equivalent of solute is dissolved in 1 liter, then it is 1 normal solution। त्यस्तै वहीँको मोलर सोल्युसन जस्तै हाफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ गऱ्यो भने सेमी नर्मल हैन, 1/5 गऱ्यो भने पेन्टी नर्मल, 1/100 एन गऱ्यो भने सेन्टी नर्मल, अनि 1/1000 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ गऱ्यो भने मिली नर्मल सोल्युसन। So now equivalent weight. Equivalent weight is defined as mass of a given substance which will combine with or displace a fixed quantity of another substance. Generally 1/1.008 parts of hydrogen, 8 parts of oxygen or 35.5 parts of chlorine। equivalent weight लाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको छ हैन। इक्विभ्यालेन्ट अफ वेट अफ एलिमेन्ट कसरी पत्ता लगाउने त एटमिक वेट बाई भ्यालेन्सी। अब एटमिक वेट बाई भ्यालेन्सी गर्दाखेरि जति मास निस्किन्छ त्यति मासले नै के गर्छ त 1.008 पार्ट्स अफ हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्छ, अथवा 8 पार्ट्स अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्छ, र 35.5 पार्ट्स अफ क्लोरिनसँग कम्बाइन गर्छ। इक्विभ्यालेन्ट अफ वेट अफ कम्पाउन्डमा चाहिँ के हुन्छ त मोलिकुलर वेट बाई Z, where Z is acidity for base, basicity for acid, and total number of positive or negative charge for salt, or total change in oxidation number for oxidant or reductant for mole। So यो फर्मुला चाहिँ याद गरौँ हैन। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट डिफाइन यसरी गरेको छ। फाइन्ड आउट गर्ने तरिका चाहिँ यो। And equivalent weight of some compounds such as water and carbon dioxide cannot be determined। water र carbon dioxide को चाहिँ equivalent weight भन्ने हुँदैन। अब let's say equivalent weight of sodium कति भयो त molecular weight by its valency। valency कति त 1, so molecular weight by valency भनेपछि 23/1 equals to 23। equivalent weight of aluminum molecular weight 27/3 equals to 9। equivalent weight of hydrochloric acid कति भयो त हाइड्रोजन को 1 प्लस क्लोरिन को 35.5 डिवाइड बाई यसको एसिडिटी कति छ 1 हैन, सो 1 प्लस 35.5 बाई 1 भनेको 36.5। सिमिलरली H2SO4 को हाइड्रोजन 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 64, इसको एसिडिटी कति छ त 2, सो इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ त 2 प्लस 32 प्लस 64 डिवाइड बाई 2 49। सिमिलरली इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फस्फोरिक एसिड कति हुन्छ त 32.67 हैन। एसिटिक एसिड को m/1 कति हुन्छ त 60 हैन। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोडियम मोलिकुलर वेट बाई यसको भ्यालेन्सी कति 1, m बाई मोलिकुलर वेट बाई 1 भनेको 23/1 इक्वल्स टु 23। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एल्युमिनियम मोलिकुलर वेट बाई 3, एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3 हैन, 27/3 इक्वल्स टु 9। अब एसिडको केसमा चाहिँ मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी हैन। मोलिकुलर वेट HCl को कति हुन्छ त 36.5 डिवाइड बाई यसको बेसिसिटी कति त 1 इक्वल्स टु 36.5। अब सल्फ्युरिक एसिडको कति हुन्छ त मोलिकुलर वेट बाई 2 गिव्स 49। फस्फोरिक एसिडमा कति हुन्छ त मोलिकुलर वेट बाई 3 गिव्स 32.67। त्यस्तै CH3COOS मा कति हुन्छ त मोलिकुलर वेट बाई 1 हैन। यसमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कतिवटा हुन्छ त यो
H एउटा मात्रै हुन्छ हैन सो 1 gives 60 हैन यो चाहिँ oxalic acid मा with water of crystallization एड भएको केसमा हामी water of crystallization पनि molecular weight मा एड गर्नुपर्छ सो यसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कतिवटा हुन्छ H यो दुईटा छ हैन सो 2 gives 63 त्यस्तै बेसिसहरुको केसमा के हुन्छ त एसिडिटी भनेको के हो त नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन्स सो यसमा चाहिँ मोलिकुलर वेट यति डिवाइड बाइ रिप्लेसेबल OH आयन्स कति हुन्छ त 2 इक्वल्स टु 37 एउटा भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फस्फरस र हाइपोफस्फरस एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेटमा चाहिँ यिनीहरुको बेसिसिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन कसरी गर्ने यसको लागि चाहिँ हामीले यिनीहरुको मोलिकुलर स्ट्रक्चर जियोमेट्री थाहा हुनुपर्छ हैन यसमा के छ त भन्दा बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स भनेको कुन हो त जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमसँग अट्याच भएको हुन्छ जस्तै इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको यहाँनिर कुन छ त फस्फरस त नर्मल्ली पेरियोडिक टेबलको बीचतिर भएर सो पीएच कर्भ भनेको न्यूट्रलाइजेसन टाइट्रेसनमा पीएच को चेन्ज कसरी हुन्छ त्यसैलाई ग्राफमा प्लट गरेर निस्केको कर्भलाई हामी पीएच कर्भ भन्छौं हैन when base is added onto acid जब एसिडमा बेस एड गरिन्छ सुरुमा त एसिड मात्रै हुन्छ सो वीक एसिड छ भने त्यसको कर्भ अराउन्ड 2 3 बाट सुरु हुन्छ भने स्ट्रङ एसिड छ भने अराउन्ड 1 2 को बीचतिरबाट सुरु हुन्छ हैन अब स्ट्रङ एसिडमा स्ट्रङ बेस हाल्दै गयो भने न्यूट्रलाइजेसन पोइन्ट आउँछ न्यूट्रलाइजेसन पोइन्ट पछि अझै बेस एड गर्दै गयो भने के हुन्छ त त्यो सोलुसन बेसिक हुँदै pH 13 तिर पुग्न थाल्छ त्यस्तै स्ट्रङ एसिडमा वीक बेस राख्यो भने हैन स्ट्रङ एसिडमा वीक बेस राख्यो भने यतातिर इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट मिट गर्छ हैन त्यसपछि थप्दै गयो भने सोलुसन बेसिक बन्दै जान्छ तर pH चाहिँ अराउन्ड 11 12 तिर पुग्छ अब त्यस्तै वीक एसिड छ भने वीक एसिडमा वीक बेस यो वीक एसिडमा स्ट्रङ बेस राख्यो भने यसको इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट अराउन्ड यो पोइन्ट तिर हुन्छ भने अब त्यसमा बेस थप्दै गयो भने इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट पछि पनि बेस थप्दै गयो भने pH चाहिँ अराउन्ड 13 तिर पुग्छ भने अब वीक एसिड र वीक बेस गर्दाखेरि चाहिँ शार्प चेन्ज इन pH थाहै हुँदैन हैन कतिखेर चेन्ज भयो थाहै हुँदैन तर ग्राफको कर्भ चाहिँ यसरी जान्छ अब when acid is added onto base जब बेसमा चाहिँ एसिड एड गरिन्छ हैन सुरुमा त सोलुसन बेसिक हुन्छ हैन स्ट्रङ बेस छ भने pH अराउन्ड 13 तिर हुन्छ हैन सो स्ट्रङ बेसमा स्ट्रङ एसिड एड गर्यो भने न्यूट्रलाइजेसन पोइन्ट आउँछ त्यसपछि सोलुसन एसिडिक हुँदै जान्छ अब स्ट्रङ एसिड भएपछि अराउन्ड 1 2 तिर त्यो सोलुसनको pH पुग्छ अब त्यस्तै स्ट्रङ बेसमा वीक एसिड राख्यो भने इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट यतातिर पर्छ हैन त्यसपछि पनि एसिड एड गर्दै गयो भने सोलुसन एसिडिक त हुन्छ तर pH त्यति हाई पुग्दैन अब त्यस्तै वीक बेसमा स्ट्रङ एसिड राख्यो भने इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट यतातिर पुग्छ हैन अनि त्यसपछि अझै एसिड एड गर्दै गयो भने के हुन्छ त pH अराउन्ड 1 2 को रेन्जमा पुग्छ भने वीक बेसमा वीक एसिड राख्यो भने शार्प चेन्ज इन pH थाहा हुँदैन हैन इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट त मिट हुन्छ तर इन्डिकेटरबाट चाहिँ थाहा हुँदैन Now redox titration. So redox titration is a type of titration in which strength of unknown solution is determined by causing oxidation-reduction reaction between the titrant and the analyte. Analyte भनेको titrant पनि भन्छ हैन so it is a type of titration जहाँ चाहिँ unknown solution को strength determine हुन्छ कसरी त
by causing oxidation-reduction reaction between the titrant and analyte. इसको टाइप्सहरुमा चाहिँ परमैग्नोमेट्री जहाँ चाहिँ KMnO4 is used as oxidizing agent. अब यो चाहिँ it is self indicator because pH change हुँदाखेरि यसले आफै कलर चेन्ज गर्छ. Dichrometry where K2Cr2O7 is used as oxidizing agent. It is also a self indicator. pH change हुँदाखेरि यसले पनि आफै कलर चेन्ज गर्छ. सो अनि यसको अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक भनेको इट इज प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड. यो प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो भन्ने कुरा हाम्रो कमिङ स्लाइडमा डिस्कस गर्छौं. प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सको सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हुन्छ हैन. सुनबाट चाहिँ हामी प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनहरु बनाउँछौं. त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामी अहिले डिस्कस गर्छौं कमिङ स्लाइड्समा. आयोडिमेट्री. आयोडिमेट्री भनेको रिएक्सन विथ आयोडिन सोलुसन. अनि आयोडोमेट्री भनेको रिएक्सन विथ लिबरेटेड सोलुसन अफ आयोडिन हैन. एउटा सोलुसनमा चाहिँ बीचमा आयोडिन रिएक्सनबाट लिबरेट भएर त्यो लिबरेटेड आयोडिनसँग रिएक्सन भइरहेछ भने त्यसलाई आयोडोमेट्री भन्छ. यदि सिधै आयोडिन सोलुसनसँग रिएक्ट गरिरहेछ भने त्यसलाई आयोडिमेट्री भन्छ. अर्को भनेको कम्प्लेक्सोमेट्री व्हिच इन्भल्व्स फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स हैन. लाइक एक्जाम्पल क्याल्सियम र EDTA मिक्स गर्यो भने EDTA कम्प्लेक्स बन्छ हैन. दिस इज कम्प्लेक्सोमेट्री. EDTA इज अ इथाइलिन डायमन टेट्राएसिटिक एसिड. यसले चाहिँ हेभी मेटल्सहरुलाई प्रिसिपिटेट गराउँछ. मेडिकलले पनि कसैलाई मेटल पोइजनिङ हेभी मेटल पोइजनिङ भएको छ भने EDTA युज गरेर यसले क्लियर गर्दै ट्रिटमेन्टमा हेल्प गर्छ. Now primary standard substances. अर्को भनेको complexometry which involves formation of complex. For example, calcium combines with EDTA to forms EDTA complex. EDTA भनेको इथाइलिन डायमन टेट्राएसिटिक एसिड. यो चाहिँ हाम्रो मेटल पोइजनिङहरुमा एज अ ट्रिटमेन्टको रूपमा युज हुन्छ. Primary standard substances. These are reagents used in analytical chemistry, which can be weighed easily weighed हुन सक्नु पर्यो and so pure that their weight truly represent the number of moles of substance content. यति प्योर हुनु पर्यो कि इम्प्युरिटिज हुनु भएन हैन. and so pure that तिनीहरुको वेट लिएर डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेटले डिवाइड गर्दाखेरि नम्बर अफ मोल्स ले एक्चुअल सब्स्टेन्स कति कन्टेन्ट छ त्यसको भ्यालु दिनु पर्यो हैन. अनि यसको फिचर्स चाहिँ कस्तो हुनु पर्छ त भन्दा हाई प्युरिटी, एकदम इम्प्युरिटी चाहिँ एकदम कम हुनु पर्यो. लो रिएक्टिभिटी, जुन कन्टेनरमा राखेको छ त्योसँग रिएक्ट गरेर आफ्नो मास चेन्ज गर्नु भएन हैन. अनि लो हाइग्रोस्कोपिक नेचर, वाटर एब्जर्प्सन गर्ने काम गर्नु भएन, त्यसले पनि वेट बढाइदिन्छ हैन. अर्को भनेको हाई इक्विभ्यालेन्ट वेट. इक्विभ्यालेन्ट वेट हाई भयो भने के फाइदा हुन्छ त. सपोज कुनै एउटा सब्स्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट 60 छ भने इरर हुँदाखेरि 58 62 आयो भने पनि हामीलाई खासै फरक पर्दैन. अब इक्विभ्यालेन्ट वेट नै 10 छ भने त्यस्तो बेलामा 10 को ठाउँमा इभन 11 12 अथवा 9 8 भयो भने पनि 10% 20% ले फरक पर्छ नि हैन. सो इक्विभ्यालेन्ट वेट हाई भयो भने इररहरु कम हुन्छ. अनि अल्सो हामीले त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने भएको भएर इट शुड बी नन टक्सिक टु अस. एक्जाम्पलमा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यो अक्जालिक एसिड, पोटासियम डाइक्रोमेट अनि दिस इज मोर साल्ट. प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको के हो त. यी प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सेसहरुको सोलुसन बनायो भने द्याट इज प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन. अनि दिस क्यान बी प्रिपेयर्ड इजिली. सिधै वे गरेर कति मास आउँछ त्यसलाई पानीमा घुराइदियो भने त्यति नै वेटको सोलुसन बन्छ. सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भनेको सोलुसन अफ सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सेस हैन, जुनलाई चाहिँ प्राइमेरी स्ट्यान्डर्डसँग स्ट्यान्डर्डाइज गरेर बनाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन भन्छ. सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन, प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन हामीले धेरै युज गर्दैनौं हैन. योसँग स्ट्यान्डर्डाइज गरेर बनाएको सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसनलाई हामी
धेरै स्पेसिफिक एनालाइसिसहरुमा युज गर्छौं। इन पोइन्ट भनेको द पोइन्ट व्हिच इन्डिकेट्स द एक्सपेरिमेन्टल इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट। इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेको एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ हैन। अब हामी टाइट्रेसन गर्दाखेरि जुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले कलर चेन्ज भएको हुन्छ नि इन्डिकेटर, त्यो पोइन्टलाई हामी इन पोइन्ट भन्छौं। इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेको चाहिँ थ्योरेटिकल हो। द पोइन्ट एट व्हिच नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ titrant इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ titrant अर एनालाइट हैन। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट टाइट्रेन्ट र टाइट्रेन्टको इक्वल भयो भने त्यो पोइन्टलाई इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भन्छ। दिस इज अ थ्योरेटिकल पोइन्ट हैन, कान्ट बी अब्जर्भ। अब हामीले त खास इन्डिकेटरले जतिखेर देखाउँछ त्यसलाई नै इन पोइन्ट भन्छौं हैन। अब यही इन पोइन्टले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल इक्विभ्यालेन्स पोइन्टलाई डिनोट गर्छ। अनि न्यूट्रल पोइन्ट भनेको द पोइन्ट इन टाइट्रेसन एट व्हिच द सोल्युसन इज नाइदर एसिडिक नर अल्कलाइन, त्यसलाई चाहिँ हामी न्यूट्रल पोइन्ट भन्छौं। है टाइट्रेसन एरर भनेको द डिफरेन्स बिट्विन द थ्योरेटिकल इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट एन्ड द मेजर्ड इन पोइन्ट हैन। अब थ्योरेटिकल इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट र आफूले मेजर गरेको अब्जर्भ गरेको इन पोइन्टमा कति फरक छ त त्यसलाई हामी टाइट्रेसन एरर भन्छौं। अनि अर्को टर्म भनेको नर्मालिटी फ्याक्टर, द रेशियो अफ अब्जर्भड वेट अफ सोल्युट टु द थ्योरेटिकल वेट अफ सोल्युट रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर अ सोल्युसन अफ डिजायर्ड नर्मालिटी। कुनै एउटा डिजायर्ड नर्मालिटीको सोल्युसन प्रिपेयर गर्नु छ अनि हामीले थ्योरेटिकल वेट लिनुपर्ने वेट कति छ हैन, तर हामीले लिएको वेट कति छ हो त्यसको रेशियोलाई हामी नर्मालिटी फ्याक्टर भन्छौं। म्याथमेटिकली के हुन्छ त रेशियो अफ वेट टेकन, हामीले लिएको वेट, अब्जर्भ वेट एन्ड कति लिनुपर्ने थियो थ्योरेटिकल वेट, दैट इज रेशियो अफ वेट टेकन टु वेट टु बी टेकन इज नर्मालिटी फ्याक्टर। Normality factor, it is the ratio of observed weight of solute to the theoretical weight of solute required to prepare a solution of desired normality। र desired normality को लागि हुने theoretical weight मा हामीले कति weight लियौं त observed weight कति छ त त्यसको रेशियोलाई हामी normality factor भन्छौं। it is the ratio of weight taken to weight to be taken, लिनुपर्ने कति थियो तर हामीले कति लियौं त्यसलाई हामी normality factor भन्छौं। यो पनि हाम्रो एनालिटिकल केमिस्ट्रीमा नर्मालिटी निकालेपछि हामी नर्मालिटी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर ट्रू नर्मालिटी निकाल्छौं। फाइनली डेरिवेसन अफ नर्मालिटी इक्वेसन, according to the law of gram equivalence we know that normality equals to gram equivalent by V, where V equals to volume of solution in liters, so gram equivalent equals to N into V। so in titration at neutralization point in point or equivalence point, number of gram equivalent of titrant equals to number of gram equivalent of titrant, so N1 V1 equals to N2 V2। This concludes the session.